श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्. The producer of the movie, which of course is none other than the founder and chairman of Confidence Group, Dr. Roy CJ, along with his lovely partner and the pillar of its strength, Mrs. Dini Roy. Can I please welcome both of you towards the lab? Can we give them a loud round of applause? And the collaboration from the producers is with one of the finest directors of the country. Nalla Tata. VKP, sir? Riya? I request Shiny. ഞാനുണ്ട് ബാക്കി നമ്മളെ CGI. ബാബുരാജേട്ടാ. Hello. Namaskar. Welcome you all. First of all, let me thank Confident Group and Mr. Dr. C.J. Roy giving me a chance, an opportunity to direct a film where no producer is coming to produce a film nowadays. So at this juncture, producing a film with me, I'm completely obliged to Confident Group and also to Mr. Dr. C.J. Roy. I think he should make more and more films because the last 6 months I'm working with him and on screenplay, on production, on small detail, so that eye for detailing, all that we were experiencing it for last 6 months. So I thought he should get into more and make more and more films and give a lot of jobs to a lot of people. So that's the most important thing. And coming to this film last I think 1 year we are scripting and it progressed, and at this stage, and Ashish is a writer who wrote for me and he used to work with me for the last 4 years. So we all sit together. Whenever Roy sir comes here, we go bounce with him and we developed a whole script with him. He was also involved in it, which I always feel that a production house producer should be involved in every film what they're doing so that they know exactly what we're doing. So that way I think that I'm very fortunate enough to work with Dr. C.J. Roy and the Confident Group, because why I'm saying Confident Group is I'm working with them and it's so organized and so caring. That's what I should say. It's very caring. So that is the most important thing I felt in this process, in this journey. And from tomorrow our journey is going to start of the actual process of shooting. And we managed to get maximum good technicians with complete support of production house and locations and everything. We were doing last 4 days workshop, like a complete actor workshop, actor prepare workshop. That also, thanks to the place where we could conduct a natural luxury, again owned by C.J. Roy sir. On the way we can see a lot of properties which is owned by C.J. Roy sir. And to go to Sarjapur, then there is no Sarjapur without Dr. Roy. So that's Bangaloreans, we know that. So it's damn good, and I'm again and again saying that we should get into film and more films he should make with everybody in this country, and I think we all will be, like everybody. Malayalam? Hindi? Okay, ശരി. അപ്പോൾ ഷൈന് വേണ്ടി മലയാളത്തിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു പടത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഇത് വളരെ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ റിവീൽ ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എ ഫിലിം അബൌട്ട് social message. It's a social message film, and a bad little I have to earn an Oscar award also because it's a socially relevant film. So there is a category for socially relevant film in Oscar award. So I wish that we win the 3rd Oscar award on this, and also the film makes money. That's most important thing, so that Roy sir can make more films. And I'm so fortunate enough to work with actors. Some actors I have worked with, some actors I'm going to work with first time. So I'm really fortunate to have all the actors who are sitting here. Mr. Baburaj sir I've seen him from when I was a small boy, I used to watch his films. That doesn't do. So it's just I want to say that he's a very senior actor. Yeah, age-wise he's younger than me, but that's okay. So
And Siju, first time I'm working with, and I hope we'll have a fun ride. And Ashwin Jose I've worked with before, and one real surprise is Mr. Babra's son, Akshay Babraj is also acting in this film, a very important role. And then a lot of revelation is going to happen while we are in this program. A lot of revelation will happen. Then Shine. Shine is a guy who I worked with one film. ഒരു സിനിമയിൽ ഷൈനോട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി. I must say, the fantastic and a fabulous actor with completely mad brain. So that's what a mad man can make a good actor. I strongly believe in that, and he is. അത് mad ആയിക്കോട്ടെ. Brain മാത്രം ആയിക്കോട്ടെ. Madness അവിടെ ഇരിക്കോട്ടെ. Madness should not lose, because that's what you are. എന്താ പറയാ, asset, yeah. USP. അത് മാറുന്നത്. പിന്നെ സിജു ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പടങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. We have bounced ideas. So it's so beautiful to be. Ashwin, I worked in my last film. He was a hero. He was in love with an elderly lady, whole subject, and he has fabulously performed in that. Now, coming to actors like Aishwarya, Ashwini, and Sanvi are all going to work first time. And one surprise, I'm just keeping it. I don't want to say it. That's Roy sir is going to reveal. So that's what it is. All fine. So we pray that with God's blessing, we can make a good film, and it will do well in commercially and in box office. At the same time, critically also, it should be acclaimed. That's what our aim, and that will be 100% commitment, and that's our team's commitment. I'll make it happen. Thank you. After super hits like Casanova, Marakar, Identity, Main Hoon Musa, and so many big successful businesses across the globe, India, USA, UAE, real estate angle, Kerala, Bangalore, Dubai, and so many different wings under him. Ippoda entertainment mekhale isu shesham he is back. Dr. Roy CJ, the visionary entrepreneur, the producer of Bangalore High. Can I please welcome you on stage, sir, to speak a few words about the film. Can we welcome Dr. Roy CJ, ladies and gentlemen, founder and chairman, Confident Group. Can we give him a loud round of applause? Come on, make some noise. Confident Group, founder and chairman, as well as the producer of Bangalore High. Welcome, sir. Like I said, Dr. Roy, yet another new project, one with a fantastic message. I think, sir, let's get into a social message or a social cause. The cinema, entertainment, what would you have to say at this point? Thank you very much, Ranjini. Ranjini, and the entertainment journey, 2006 started along with you. So, Idea Star Singer, that's a program. അത് ഞാൻ 40 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫ്ലാറ്റ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല. എന്തിനാണ് 40 ലക്ഷം കൊടുക്കണമെന്ന്. പിന്നെ അതൊരു ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് മാറി. 1 crore. അതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം രഞ്ജിനി പറഞ്ഞു. The way you used to talk, the way you used to anchor the program, the way you used to take care of the participants and everything. You had the humor, everything. Okay. So again, we are meeting after how many years now? 20. We have met many times. We have done programs. Last few years. Yeah. That is gender equality. I'm with you. You saw this motion picture. I mean, this is what is the launch. This was done by none other than Vinci. Vinci, come on stage. One man. Stage varale. Vinci has done a lot of big budget movies, the Srikanth sir's movie. A lot of and he's an extremely creative person. Can we give him a loud round of applause? Nammude joliyile thoriyan pole vyakti. Vinci, thank you. ഞാൻ കുറെ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മൂവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മലയാളം ആവട്ടെ, കന്നഡം ആവട്ടെ, എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മൂവി തന്നെയാണ് ഇതും. പക്ഷേ അപ്പോൾ ചോദിക്കാം എന്താണ് സ്റ്റാർ കാസ്റ്റിംഗ്? ഈ മൂവിക്ക് വേണ്ട സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ഉള്ളത്. There's none other than our Shine act for this role, അല്ലേ?
What do you say? Yeah, that is the reason that I've taken this movie. ഇതെന്റെ 12ാമത്തെ മൂവിയാണ്. 12 മൂവി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ എക്സ്ട്രാവഗൻസ മൂവിയാണ്. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു മെസ്സേജും ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറച്ച് നല്ല പോപ്പുലർ ആണ്. I have almost 1.3 million followers. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞാനൊരു വീഡിയോ കിട്ടാല് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് 1 lakh വ്യൂസ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറില്ല, ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഞാനോ ആ ഹെലികോപ്റ്റർ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അത് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആസ് എ ബിസിനസ് മാൻ ഐ ഫീൽ നൈസ് ദാറ്റ് സോ മെനി പീപ്പിൾ ഫോളോ. ഇല്ല, ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഞാനതിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് ഡേറ്റ കിട്ടും, ആരാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നത്. എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല, 10% എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നത് 13 തൊട്ട് 19 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണ്. ഞാൻ ഒപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം. 13 തൊട്ട് 19 വയസ്സുള്ള പിഞ്ചു കുട്ടികളാണ് എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നത്. 34 വയസ്സുകാരാകുമ്പോഴേക്കും എന്റെ 85% ആൾക്കാരും തീർന്നു. വ്യൂവേഴ്സ് ബിലോ 35 ഇയേഴ്സ് ആണ്. എന്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ 2% ആണോ, അത് അസൂയ കുട്ടികളാന്ന് തോന്നുന്നു. അവരാരും എന്റെ വീഡിയോ കാണാറില്ല, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് നോ ഡ്രഗ്സ്. അത് എനിക്ക് ചെറിയ തോതിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊരു നല്ലൊരു ദൈവകൃപ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അത് ഏറ്റവും വേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോ ഇത് ആ ഒരു ആംഗിളാണ് ഇതെടുത്തത്. അപ്പോ എന്റെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എടുത്താലും കാണാം. പിന്നെ VKPG ഈ സ്റ്റോറി എന്റെ അടുത്ത് വന്നു. ബാംഗ്ലൂർക്കാരനായാലും ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു മൂവി ചെയ്തിരുന്നില്ല, ചെയ്യാനൊരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ആശീഷ് വന്ന് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാനും ബാലി, എന്റെ മോള് റിയ is going to help me in the movie studio. The confident will make many more movies. Apo Riya will be part of that, and yeah. Give a loud round of applause. Yeah. She wanted to understand every aspect of film, every aspect. Apo the launch alla, she is learning every aspect of the film. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിലിം മേക്കിംഗ്, what is to be an actress, what is to be an actor, what is to be different roles. So she wanted to have a first hand inside experience. And we also have fabulous actors. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അറിയാം. പിന്നെ ഈ വർഷത്ത് നമുക്ക് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് ഒത്തിരി മലയാള സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അശ്വിനി ഓൾസോ ഡൺ ലോട്ട് ഓഫ് മൂവി. തെലുങ്കും നമ്മുടെ മെഹബൂബ് മൂസൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷാൻവി has done lots and lots of movies in Telugu, Tamil and Kannada. Guess ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ totally? How many? 21 movies. Okay, you look only 21-year-old. Okay. And we have a super talented team. I mean, VKP has already introduced. So ഈ സിനിമ ഒരു നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റിന്റെ സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യില്ല. ഞാൻ സിനിമ പൈസക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളല്ല. ഞാൻ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാഷൻ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ലോഞ്ച് തന്നെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്മോൾ ലോഞ്ച്. ആൻഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ 5 ദിവസം വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തി എന്റെ റിസോർട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ റിസോർട്ട് മുഴുവൻ പൂട്ടി, ആരും ഉണ്ടായില്ല, ഞങ്ങൾ മാത്രം. കറക്റ്റല്ലേ? സോ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഐ എം നോട്ട് ടെല്ലിംഗ് ഓഫ് ദ ടെക്നീഷ്യൻസ്, ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ഓൾറെഡി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ആൻഡ് പിന്നെ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു കോൺഫിഡൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, നമ്മുടെ ആവേശം സിനിമയിലെ റെഡിയാറിന്റെ കാര്യം പറയുള്ളൂ. ലാൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണത്. ചെറുത്, ഒരു 300 ഏക്കർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ കമ്പൗണ്ട് വാള് 10 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഇതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഗവൺമെന്റ് അലോട്ടഡ് ലാൻഡ് അല്ല, ഞാൻ ഒരേ ഫാർമറിന്റെ മേടിച്ച ലാൻഡാണ്. അവര് ചോദിച്ച പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ച് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതാണ്. എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, കർണാടകയിൽ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ കൺവേർഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് കമേഴ്ഷ്യലി കൺവേർട്ടഡ് ലാൻഡാണ്. ദിസ് ഷുഡ് ബി വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ്. അപ്പൊ ഒരു മലയാളി ചേർന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ. Okay, so again coming back to Confident ഒരു zero debt കമ്പനിയാണ്. സോ നിങ്ങൾ കടം മേടിക്കാറില്ല, കടം ധനം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ടീമല്ല. ഇല്ല, കടം കൊടുക്കാറില്ല, കടം മേടിക്കാറില്ല. ഞാൻ HP-യിലായിരുന്നു 1997 വരെ. I am a technocrat. I was the first person to have implemented ERP, Enterprise Resource Planning. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ ചോയ്സ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്. ഞാൻ ബ്രോക്കറായിട്ട് വന്നതല്ല,
അല്ലാണ്ട് ഈ ഫീൽഡ് വേണമെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ വന്ന ആളാണ്. In the last 20 years, we have created this magnificent group called as Confident Group. We have over 15,000 customers. എനിക്ക് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പോലും ഇല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ഞങ്ങൾ കസ്റ്റമർ ഓറിയന്റഡ് കമ്പനിയാണ്. You have about 150 plus projects. 200 plus. There, wow. 200 plus. That's projects. crazy. 200 plus projects we have. Across Kerala, Bangalore, Dubai, അതെ. everywhere. That's great. And everything delivered on time. Yeah. Customers ഇതൊരു complaint തന്നിട്ടില്ല. And along with that, free projects കൊടുക്കുന്നു. ഒരു flat അവിടെ കൊടുക്കുന്നു, ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സാറിന്റെ ജോലി. അത് ഈസി അല്ല. I know, that's what I'm saying. അത് ഈസി അല്ല. There is a vision behind it. There's hard work behind Okay. it. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കാണാം, ഞാൻ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു, ഞാൻ ഊണ് കഴിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട ബിസിനസ് വന്നത്. എൻ്റെ ഒരു വ്യത്യസ്ത സ്റ്റോറിയാണ്. ഞാൻ ഒരു ദിവസം പോലും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ലൈഫ് ഇസ് എ സെലിബ്രേഷൻ പറഞ്ഞ ആളാണ്. അപ്പോൾ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഐ ഡു ഐ ഹവ് ഡൺ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് വിതൗട്ട് എനി ദിസിങ്, താങ്ക്സ് ടു ഗോഡ് ആൻഡ് മൈ ടീം ആൻഡ് മൈ ഫാമിലി. ലിനി ഓക്കെ, എന്നോട് ആരും ചോദിച്ചു ഇതില്ലേ റോക്കി ബോയ് KGF ഞാൻ കണ്ടു റീൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടിറങ്ങുക. ഞാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ റോക്കി ബോയ്? ആരാണോ? നമ്മുടെ യശന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. യശന് ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. യശന്റെ ഒരു വില്ലയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. KGF നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ താമസിക്കും. What was that dialogue you said? അത് ചോദിച്ചപ്പോ റോക്കി ബോയ് ആണോ ഡോക്ടർ റോയ് ആണോ? റോക്കി ബോയ് ഈസ് റിയൽ, ഐ ആം റിയൽ. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആക്ച്വൽ ഞാൻ യശനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വൽ KGF ആണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യ. പുള്ളിക്കാരത്തി ജനിച്ചത് വളർന്നു KGF ആണ്. ഇവിടുത്തെ 10 കിലോമീറ്ററാണ് കോലാർ ഗോൾഡ് ഫീൽഡ്സ്. പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ ഫാദർ അവിടെ ഗവൺമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ യശനോട് പറഞ്ഞത് നീ എല്ലാം റിയൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ട് വീട്ടില് ബംഗാർപേട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗോൾഡൻ ടൗൺ. ബംഗാർപേട്ട് കന്നഡത്തിൽ ബംഗാർപേട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോൾഡൻ ടൗൺ. അതാണ് ഈ സ്ഥലം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പം പുള്ളിക്കാരത്തി വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഈ സൈഡിലേക്ക് സ്നേഹം കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കടം ധനമല്ല. 36 വയസ്സിൽ എന്റെ സ്വന്തം പൈസ വെച്ച് ഞാൻ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ പ്ലെയിൻ മേടിച്ചു. ഇന്നൊരു കാർ മേടിച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. ഞാൻ 36 വയസ്സിൽ പുതിയ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ പ്ലെയിൻ മേടിച്ചു. അത് എന്ത് ബുഗാട്ടി എന്താവട്ടെ ഞാൻ ഫുൾ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ടീമാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ വളരെ വലിയൊരു സംഭവം കൂടെയാണ് സാർ, എല്ലാവർക്കും കാശ് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതില് ഏറ്റവും ശ്രമം എടുത്തിട്ട് ഒരു ടീം വന്നിട്ടുണ്ട്. 4-5 മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എയർപോർട്ടിൽ പോയി ഇവിടെ എത്തിയ നമ്മുടെ മീഡിയ, അവർക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്ലാപ്പ്. ഈ മീഡിയക്കാണ്. ഇന്ന് അവര് 8 മണിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തു. അവര് ഓരോ വീട്ടും എനിക്കൊന്ന് 4-4:30 മണിക്ക് തുടങ്ങി കാണും. അപ്പൊ വെരി വെരി ലോങ് ഡേ. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു സല്യൂട്ട് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. ആൻഡ് യു ഹാവ് ബീൻ വണ്ടർഫുൾ, യു ഹാവ് ബീൻ അമേസിംഗ് ആൻഡ് പ്ലീസ് കീപ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ദിസ് മൂവി. എനിക്ക് പൈസ തന്നല്ല, ഞാൻ നല്ല ഒന്ന് നന്നായി കൈയടിച്ചേ. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം എല്ലാവരും കൈയടി തരാറില്ല, തെറി വിളിക്കാറുള്ളൂ, എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ എനിക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൊമോഷൻ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്കൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നല്ലൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എത്തിച്ചേർന്നാൽ, നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് എത്തിച്ചേർന്നാൽ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡേഞ്ചർ. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ്. സോ ദി എൻറ്റയർ ടീം ഐ വെൽക്കം ഓൺ ബോർഡ് ആൻഡ് ഷൈൻ. ശരിക്കും ഞാൻ അപ്പച്ചനായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അന്ന് വീഡിയോ കോളിൽ നിങ്ങൾ വന്നല്ലോ. അപ്പൊ അപ്പച്ചന് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഇവിടെ വരണമെന്ന്. അപ്പോ പുള്ളി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടി ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് നിന്ന് ഒരു നിമിഷം അപ്പച്ചന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ റോയ് സാർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി, നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ, മറ്റുള്ള എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും, അമ്മയിലെ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വൈറ്റ് ഫോർട്ട് ഹോട്ടലിൽ ആ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത്, ഞാൻ അവിടെ സ്ഥിരം താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്നും VKP സാറിനെ കാണും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ചോദിക്കാം, എന്നെ ഒന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്തു
അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും എന്നെ ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൂടെ? അങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി? 16 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു ദിവസം ഒരു കോള് വരുന്നു, ഇങ്ങനെ പടം സംഭവമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ കഥ ഞങ്ങളൊന്നും കേൾക്കണ്ട, ഞാൻ ആ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. ആദ്യം വേറെ കുറച്ചാൾ മുമ്പ് വേറൊരു ഇതായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഷൈൻ മോഹൻ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റി, അങ്ങനെ വീണ്ടും നീണ്ടു. എന്തായാലും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ ടാഗ്ലൈനാണ്, സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ്. ഞാൻ വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് പറയാം, ഞാൻ എൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഈ സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. മദ്യം വേറെ, ഞാൻ ഇതിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. അത് കേരളത്തിൽ ആരാണ് ആ മദ്യത്തിന്? കേരളം നിൽക്കുന്നത് തന്നെ മദ്യത്തിൽ കൂടെയാണ്. മദ്യമാണ് വലിയ പ്രശ്നം, അതും പ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് വേറെ സിനിമ ഉണ്ടാകാം. ഇന്ന് ഡ്രഗ്സിനുള്ള അപ്പോ അതിനുള്ളൊരു ആൻസർ കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കൊച്ചെറുപ്പത്തിലെ പോലെ തന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ആൻസർ കൂടിയാണ്. ഇതാരും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പറയാനുള്ള കാര്യം. കാരണം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല മെസ്സേജാണ് ഈ മൂവിയുടെ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് മൊത്തം വായിച്ച ആളാണ്, ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യം, ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് VKP സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറെ ട്വിസ്റ്റും ടേണും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സിനിമ കൊണ്ടുവരുന്നത്. പുള്ളിയുടെ ജോണറേ അല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആശിഷ്, അതെ, ഓക്കെ. അതിനെ നമ്മൾ എഴുതിയ ആശിഷിനെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് വരൂ ആശിഷ്. എന്തായാലും ആശിഷിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണോ ഇത്? രണ്ടാമത്തെ, ഓക്കെ. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അത് അതിന് ഇൻട്രോ പഞ്ചൊക്കെ ഞാനത് പറയുന്നില്ല, എങ്കിലും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നെയല്ല. ഞാൻ അതിശയിച്ച് പോയത് റോയ് സാറിന്റെ മകള് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോയി. കാരണം എൻ്റെ മകന് ഇതിനകത്ത് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അശാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ പണ്ട് മുതലേ അഭിനയിക്കാൻ നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം എൻ്റെ പഠിത്തം കഴിയട്ടെ. അപ്പൊ അവനോട് ലണ്ടനിലാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ജോലി ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ജോലിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഇനി അന്ന് പിടിച്ചേക്കില്ല, കളയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറയാം സിനിമയിൽ വരാൻ എളുപ്പമാണ്, നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കുറെ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച വരാം. പക്ഷെ പിന്നെ ഞാൻ 10 വർഷം ഇടികൊണ്ടത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ 6-7 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിനിമയിൽ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വരാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വളരെ പാടാണ്. അപ്പോൾ കുറെ അധ്വാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വേണം, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെല്ലാം ഈ സിനിമ ഒരു വലിയൊരു പ്രചോദനമാകട്ടെ. എങ്ങനെയാ മോൻ വന്ന സിനിമയിലേക്ക് കൂടെ പറയാം. സിനിമയിൽ ഞാൻ VKP സാറിന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവനെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കി. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്റെ മകനാണ്, ഒരു സിനിമാ ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നമുക്ക് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഫോൺ വരുന്നു. റോയ് സാറ് പറഞ്ഞു നന്നായിട്ടുണ്ട്, അവനെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഫോൺ വരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനോട് അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല, കാരണം കുറച്ച് കഴിയട്ടെ എന്ന് വിളിച്ചു. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സിനിമ കിട്ടണ്ടാവും. അത് എന്റെ കാര്യം ഒന്ന് 16 വർഷം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ആണ് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവരെല്ലാം ഇപ്പൊ ഷൈനെ ചോദിച്ചോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഷൈനെ കാണുന്നത് തന്നെ ആഷിഖ് കപൂറിന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടല്ലേ. പക്ഷെ ഞാൻ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ സോൾട്ടാൻഡപ്പന്റെ കഥ പറയാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ അന്ന് അങ്ങനെ അന്ന് ഷൈൻ കണ്ടമാനം മുടിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷൈനായിരുന്നു. ആ ഷൈൻ നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു ആക്ടറായി മാറി. ഇനി ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മൈക്ക് ഷൈൻ ഏൽപ്പിക്കട്ടെ. ആദ്യം തന്നെ ഷൈൻ മൈക്ക് കൊടുത്തു. ഷൈൻ, ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു സിനിമ അത് ഒരു കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് സിനിമയാണെന്നോ ഒരു VKP ചിത്രമാണെന്നോ പറഞ്ഞ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെക്കാട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ചിത്രമായിട്ട് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും ഇതിന്റെ സക്സസിന് പുറമെ. ആക്ച്വലി ചെറുപ്പക്കാരല്ല ഇതൊന്നും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ വലുതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വഴിയാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. എത്തിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. അല്ല, നമ്മളെപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് കുറ്റം പറയുന്നത്. ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ വളർന്നു വരുമ്പോ ഓൾറെഡി ഇത് ഇവിടെ ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാത്തിനും ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇത് ആണ് ഈ കുറ്റം. ചെറുപ്പക്കാരൻ അതെന്താ പറയുക, പ്രായമുള്ളവർക്ക് ചെറുപ്പക്കാരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. അതെന്താ പ്രായമുള്ള പിന്നാലെ ബ്ലെയിം ചെയ്യും. നമ്മൾ തിരിച്ചും ചെയ്യും. അല്ല, അതാ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ ആൾക്കാരെ ഹൈ ആവാനുള്ള കാരണം കുറെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താം. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഈ
നമ്മൾ നമ്മളെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ബോഡിയിലൂടെ നമ്മൾ ഹൈ ആവുന്നതും തമ്മിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് 24 മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടില്ല. അതല്ല, എന്ത് ജോലിയാണെങ്കിലും അത് ജോലി തരുന്ന എനർജിയാണ് VKP കാണുന്നത്. ഇത്രയും എനർജി ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താണ് VKP പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത്രയും എനർജറ്റിക് സിനിമ എല്ലാ ദിവസവും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം. ഇന്നലെ തന്നെ ഫോട്ടോഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് 3:30 പോകുന്ന പുലർച്ചെയിൽ പോകുമ്പോ, പിന്നെ ഈ പടം വന്ന സമയത്ത് ജൂണിലാണ് ഇത് തുടങ്ങാൻ വരുന്നത് ആക്ച്വലി അല്ലേ. ആ സമയത്താണ് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ പടം, കാരണം 2 ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് മാറിയ വരെ പടങ്ങൾ പോണ സമയമാണ്. കാരണം അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ 1 മാസം നിങ്ങളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തു. താങ്ക് യു. പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയിലാണ് ഡാഡിനെ മിസ്സാവുന്നത്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലാന്നല്ല, നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം മരിച്ചാൽ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുമല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മമ്മീനോട് പറയാം. നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഞാൻ ആംബുലൻസിൽ അന്ന് വരുമ്പോഴും പറയും, ഡാഡി കൂടെയുണ്ട്, നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ഡാഡി ആണെങ്കിലും മമ്മി ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർ ഹൈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ പറയണത്. പക്ഷെ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ പേരിലാണ് ഹൈ. അത് പ്രൊഡ്യൂസറും ഡയറക്ടറും അവിടെ നിന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ബാംഗ്ലൂർ ഹൈ എന്ന ഈ ചിത്രത്തില് ഷൈൻ ഈ ഒരു മെസ്സേജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചല്ലോ. ഷൈൻ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പം ആസ് എൻ ആക്ടർ അഭിനയിക്കാം, പക്ഷെ ഈ സബ്ജക്ട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ടു യുവർ ഹാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റും കൂടിയാണ്. ജീവിതത്തിന് ഷൈനിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണിത്. അപ്പം അത് ഇത്രയും വലിയൊരു മെസ്സേജ് അത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പം ഷൈനിന്റെ ഇതിന്റെ അപ്രോച്ച് എന്താണ്? ഹൗ ഇസ് ദിസ് അപ്രോച്ച്? ബിക്കോസ് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അച്ഛൻ്റെ ഒരു അൺടൈംലി ഡെത്ത് ആയാലും ഈ സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും ഹൗ ആർ യു അപ്രോച്ചിങ് ദിസ്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ സ്റ്റേറ്റ് മെന്റലി? അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കും, ഞാനൊരിക്കലും ഇത് പറയാൻ യോഗ്യനല്ല ശരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പാടും, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പാടും. അപ്പൊ സാറോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഞാൻ പറയാൻ പാടുള്ളൂ, എനിക്കതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല ശരി. പിന്നെ ഈ പടം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രഗ്സ് മാത്രമല്ല അഡിക്ഷൻ. ജീവിതത്തിലെ മനുഷ്യർ പല പല കാര്യങ്ങളിലുണ്ട് അഡിക്ഷൻ. ഒന്നിലും നമ്മൾ അഡിക്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ അഡിക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മെയിൻലി ഈ ഡ്രഗ്സ്, അവിടെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സിഗരറ്റും മദ്യം കൂട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ മറ്റേ ഡ്രഗ്സിന്റെ കാര്യം മെയിനായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഡ്രഗ്സ് 5 പേരിലും 5 രീതിയിലാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ബാബുവിനെ എഫക്ട് ചെയ്യണ പോലെ എനിക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യും, അതുപോലെ ഇതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. ഇതിനെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചിലവർ ഹാപ്പി ആയിരിക്കാം, ചിലവര് ആയിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് പിള്ളേർ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട്. കാരണം അത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ചെറുപ്പത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പിന്നെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈന് വേണ്ടി നിൽക്കില്ല. അവർ വിചാരിക്കും ഈ ഹൈ മതി, ഇൻസ്റ്റന്റ് ആക്സസ്, ക്വിക്ക് ഹൈ. അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ മെയിനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ പ്രായമായവർ വീഡിയോ വലിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പോലീസ് പുറത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ അവർ പിടിക്കില്ല. പ്രായമാകുമാർ പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ പിടിക്കില്ല. പക്ഷെ പിള്ളേരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടില്. അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോ എനിക്ക് 48 ഞാൻ കുട്ടിയല്ല. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരം പോലും ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു, ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം, ചെറിയൊരു ഒരു ജോയിന്റ് പിടിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിനെ ഭയങ്കര ഒരു ക്രൈം ചെയ്ത പോലെ ക്രിമിനലായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മൂവി സ്വാധീനിക്കുന്നു പറയും. മൂവി ആക്ടേഴ്സിന്റെ ജീവിതം കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കും. അപ്പൊ ഒരു മൂവി അതിങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് കൂടുതൽ യുവാക്കളിൽ സ്വാധീനിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്.
I think definitely Shine, let me tell you this, ഇപ്പം ഷൈനിന്റെ ആക്ഷൻസിലൂടെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അത് കണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിനിമ കണ്ട് അത് തിരുത്താൻ കാണണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ ട്രൈ യുവർ ബെസ്റ്റ്. ഐ നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി, ബട്ട് യു വിൽ ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ്. നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആരുമല്ല, എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറ്റില്ല. നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ജീവിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലേ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് റിയലി ലേൺ ലെസൺ. ആൻഡ് ബാംഗ്ലൂർ ഹൈ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഐ തിങ്ക് വളരെ ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആയ ഒരു മെസ്സേജുമായി ഷൈനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നതായിരിക്കും. സിജു, ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ സിജുവും ചേരുകയാണ്. ഐ തിങ്ക് കുറെ ലവ്ലി സിനിമാസിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് അല്ലേ? ആൻഡ് വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സേ അബൌട്ട് ദിസ്? ഹലോ എവ്രിവൺ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഐ ഫീൽ വെരി പ്രൗഡ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ബിക്കോസ് എന്താ പറയുക, I came to Bangalore for the first time to acquire my graduation in nursing. So, എന്താ പറയുക, I was destined to be an actor. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മൂവിയുടെ ലോഞ്ചായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ വെരി പ്രൗഡ് ബിക്കോസ് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 15 years ആയി മൂവിയിൽ. സോ ഹാപ്പി. ആൻഡ് ഇവിടെ എനിക്ക് മൂവിയിൽ ആരെയും പരിചയമുണ്ട്. റോയ് സാറിനുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ, ഞാൻ ഈ 3 മൂവീസാണ് ഇപ്പോൾ, 3ാമത്തെ മൂവിയാണ് ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിലിപ്പോൾ 3ാമത്തെ മൂവിയിൽ ഇപ്പോൾ റോയ് സാറിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഷൈൻ തേർഡ് വേൾഡ് ബോയ്സ്. ഞങ്ങൾ തേർഡ് വേൾഡ് ബോയ്സ് എന്ന മൂവിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ല, ഒന്നും ഇന്നലെ ചെയ്തിട്ടില്ല. വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ, എനിക്ക് എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 2 കുട്ടികളായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഹാപ്പി. ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ VKP ആയിട്ട് ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഗ്രേറ്റ് മൂവീസ് ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രി. സോ ഐ ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ഹിം. ആൻഡ് ഒരു ന്യൂ ടീമാണ് ഷാൻവി, ഐശ്വര്യ, അശ്വിനി, ആശിഷ്, ഭൗരേട്ടൻ്റെ ഒപ്പം ഞങ്ങളൊരു സിനിമയിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഗോൾഡിലുണ്ട്, പക്ഷെ കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഗോൾഡിലുണ്ട്. നമ്മളെ ഈ ലുക്ക് ആക്കി എടുക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. കാരണം അവർക്കൊരു ബിഗ് താങ്ക്സ്. എന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിനു മുന്നേ. ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു ദ മേക്കപ്പ് ടീം. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ലൈക്ക് ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു ഉഗ്രൻ മൂവിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു എവരിവൺ. Thank you. We are waiting also. Ashwin, we can't wait to see you ഈ സിനിമയിൽ. അശ്വിൻ, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള പ്രതീക്ഷ? അല്ല, നമസ്കാരം. എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പടത്തിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു കാസിനോവ സിനിമയുടെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ്. ആ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ ഭാഗമാവാൻ എനിക്ക് പിന്നീട് പറ്റുമെന്നുള്ളത് സോ ഡ്രീം കം ട്രൂ ആണ്. പിന്നെ VKP സാറ് കഴിഞ്ഞ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന്. താങ്ക് യു സാർ. അത് താങ്ക് യു ഫോർ എന്നെ ഇതിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്. പിന്നെ ആശിഷ് എൻ്റെ നല്ലൊരു അടുത്ത കൂട്ടുകാരനാണ്. ആശിഷിന് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട്. അപ്പം ഈ സിനിമ എല്ലാവരും കാണണം, കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ നാളെ മുതൽ ഷൂട്ട് തുടങ്ങാണ്. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയാണ്. താങ്ക് യു. Welcome to the team. How are you feeling? Thank you so much. Everyone, namaskara. Hello, good evening, almost evening. I hope you all are doing well and amazing, just like I am doing. Keeping it short, but I'll take the important points. My story for this film didn't start with the production cost. Okay, let me just let them finish this. So my story with this film started, I think, 5 years back when I met CJ Roy sir presenting an award in an award function. We had like 2 minutes conversation and Saima, and I'm very, I'm too small to say I'm very proud of you, sir, but I'm really proud of you to remember that 2 minutes conversation and 5 years down the lane, just a drop of message from you
you know, a person of his stature to remember that conversation, that's amazing. And to give me this amazing technical team and amazing actors, I think I couldn't have asked for more. Our DOP Manoj sir, BKP sir, Sam is the best technical team I can ask for and the greatest of actors. So thank you Roy sir, and thank you everyone who thought that I will fit this character. This character is full of surprises, just as the film. I'm very excited to do this. Thank you so much. We are very, very excited to see you in the movie as well. Thank you, Shanavi. Ashwarya, so good to see you. I think we have Bangalore High great names, Dr. Roy, DKP, Shine Tom Chago. Tell me, what are you feeling? I feel extremely grateful to be a part of this film. Thank you, Roy sir, for this opportunity. VKP sir, thank you so much for casting me in your film. We all know VKP sir is like a great director, an amazing filmmaker with a lot of hits and all, but more than that, he's a beautiful person. Love you so much, sir. Actually, Roy sir ensured that all the actors, you know, had a proper working acting workshop, so they all bonded, you know. So I could spend time with Roy sir and VKP sir. So such lovely people, and I'm so grateful. Thank you so much, Roy sir and VKP sir. And such a power-packed, you know, cast. Shine, we all know that you're a brilliant performer. I'm so happy to be working with you and Siju. And Ashwin, Baburaj sir, and Sanunde, everyone. And Shanvi, Ashwini and Rhea, beautiful girls. So, and Ashish, our writer, he narrated the script so beautifully. Thank you, Ashish. And thank you to the entire cast and crew. Thank you so much. Happy to be a part of this film. Thank you, and we can't wait to see you. Oh yeah, ഞങ്ങളുടെ acting workshop നടത്തിയത് Suku ma'am, and how can I even miss her name? She left her. Good point. Yeah, she promised us that she'll join us on the last day, so I can't wait to meet her. So we all fell in love with her. She was an amazing acting coach. You know, her techniques were very unique, and that let all of us very, you know, we were looking forward every day for the acting workshop. It was not more like a workshop, it was more fun in fact. So thank you so much, Coco ma'am, and thank you everyone. Thank you so much. Now we have a lovely Ashwini Reddy who's got so much experience now in Malayalam as well. You've played a role. This is your second Malayalam film? This is my second movie. Let's hear from you. Yes. First of all, I would like to thank Dr. Roy sir and Lini ma'am, who are my mentors and gurus, who have given me this wonderful opportunity in Bangalore High. And thank you for trusting in me. And BKP sir, there's no say, you're always energetic, and thank you for casting me and believing in me. I'm so excited to be participating and be part of this Bangalore High, and thank you so much. And about the workshop, as everyone spoke, it was a wonderful opportunity for all of us to be together and be here. And especially Rhea Roy, she, although it's her first film, she's just performing excellent, and she's being excellent in whatever she's doing. Thank you very much. And the wonderful cast, Shine Tom sir, Siju sir, Baburaj sir, and everyone. And amazing, beautiful girls here, Shanvi, Aishwarya, and Rhea Roy. It's just amazing to be part of this. Thank you very much. And now, of course, Rhea, Dr. Roy Malek here, he told us that, you know, this is your foray into the world of production, movie production. And I think you couldn't have got a better opportunity to start in-house, learning from the best director. You have a great team of technicians, fantastic team. So what are you feeling? I'm sure at your age you must be so excited to get another platform to start off with. Yeah, exactly what you said. It feels so surreal, and I think this opportunity is amazing. When I read the script and went through it, the character, it really spoke to me, and I think the audience as well. I think they'll be filled with surprises in the movie, and they'll be very thrilled to see it. There's a lot of twists and turns, so they'll be expecting something unexpected. Other than that, I'm just excited, and let's see how it goes. I'm sure. I mean, I was seeing the motion poster, and it said car enthusiast. Yes, yeah, I read that. I didn't miss it. How could you not be a car enthusiast with a garage like your father's? I think full drifting, Tokyo Drift style and all. We're going to take all your cars, doctor. I mean, I have had the pleasure of visiting.
I've seen a lot of his വണ്ടികൾ മിക്കവാറും തിരിച്ചു കിട്ടൂല കേട്ടോ, ഇടിക്കൊന്നും കൊടുക്കരുത്. വെരി വെരി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അബൌട്ട് ഹിസ് കാർസ്. അതുപോലെ he also has a car company, no? Car sale company ഉണ്ട്. I remember you used to have, no? Illi, it is just your cars. Look like a kada. So that's what I'm saying. I think that enthusiasm. So you've learned a little bit about cars too. Yes, for sure. For sure. From your family. From I'm your very, family. like, car enthusiast as well, like my character. So you're going to see some very interesting scenes throughout the film. Okay. Cars. Right. So So yeah, we are so excited to see you in the movie, and in the future, let this be your launch pad to doing big things and taking over maybe Daddy's production company, no? Kick it out. Anyway, thank you so much. Can't wait to see all of you. Ladies and gentlemen, the female characters played by these four wonderful women. And I've got a few more people. Give them a loud round of applause, please. ഇവിടെ കുറച്ച് മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടക്കുന്നത്.